ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کام پہ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو پاس. ہاں بس. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی، اور اس سے ڈر کر نہیں، پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں، دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. السلام علیکم ناظرین، دوردرشن سری نگر سے آپ کا دوست فاروق بٹ پروگرام ہم قدم کا اور ایک شمارہ لے کر حاضری خدمت. ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مدعا و مقصد یہ ہے کہ ایسی دوستوں کو یہاں پہ مدعو کیا جائے جو اسپیشل ایبلڈ ہونے کے باوجود بھی اپنی منزل خود تلاش کر لیتے ہیں. ناظرین، اسی کڑی کے تحت آج ہم نے اور ایک مہمان کو پروگرام میں مدعو کیا ہے. ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے آئیے ناظرین آپ کی ملاقات سیدھے ہمارے مہمان سے کرواتے ہیں. السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. اعجاز، سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کی پیدائش وغیرہ جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ جی پہلے تو آپ فاروق صاحب اور اس پروگرام کے پروڈیوسر سر میری طرف سے پیار اور خلوص بلا سلام قبول فرمائیں. جی جی میں رہتا ہوں سری نگر میں. جی. مہاراجہ بازار میرا قدل. جی. میں میری پیدائش ہوئی ہے. جی. وہی میں پلا بڑا. اچھا اعجاز صاحب، یہ جو آپ کی آنکھوں کا یہ بینائی کا مسئلہ ہے، یہ پیدائشی ہے کہ اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا؟ نہیں، یہ جو میری آنکھوں کی بصارت کا مسئلہ جو ہے، جی، یہ میں بچپن سے ہی بائی برتھ ہی جی، پیدائشی یہ میری آنکھوں کی جو پرابلم ہے یہ پیدائشی ہے. یہ مطلب ایسا کوئی تو ایسا کوئی حادثہ ویسا نہیں ہے، یہ بائی برتھ ہی ایسا ہی اچھا ہے کہ میں پیدا ہی آنکھوں کی بصارت سے محروم تھا تو ایسا ہی پیدا ہوا ہوں. اچھا چلیے جی ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب، جو آپ کی تعلیم وغیرہ ہے وہ کہاں تک ہوئی ہے؟ فاروق سر، تعلیم کا جہاں تک سوال ہے، جی، یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہماری نہیں، پورے سماج کی بدقسمتی ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے. ایجوکیشن تو ہر ایک کو ملنی ہی چاہیے. بالکل. لیکن بدقسمتی سے آج سے پہلے اگر ہم دیکھیں 30-35 سال یہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا جی تعلیم کا. جی. اور اب بھی ویسی کی ویسی ہی صورتحال ہے. یہاں کوئی ایسا باقاعدہ سکول نہیں ہے جہاں ویژولی امپیئرڈ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکیں یا کسی قسم کی کوئی ٹریننگ حاصل کر سکے. ایسا تو یہاں کچھ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، اور مجھے لگتا ہے اور ہوگا بھی نہیں کبھی. کیونکہ ہمارے جو یہاں لوگ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، شاید وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں یا یہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے یا آتی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو یہاں میں عرض کروں کہ بربر شاہ میں ایک سکول تھا. جی. وہ خود 2 بیوی اور ہسبینڈ، وائف اور ہسبینڈ تھے. جی. تو انہوں نے بربر شاہ میں ایک چھوٹے درجے پر ایک سکول کھولا تھا. جی. وہاں وہ پڑھاتے تھے. کچھ بلائنڈ بچے تھے وہاں، ان میں کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکیاں تھیں. تو وہاں کچھ تعلیم وہ دیتے تھے، بریل سکھاتے تھے، میوزک سکھاتے تھے، پڑھاتے لکھاتے تھے. یہ 5ویں 6ٹھی جماعت تک میں وہاں پڑھا ہوں. کچھ لڑکیاں وہاں تھیں، انہوں نے میٹرک کیا وہاں سے، لیکن چونکہ میں چھوٹا تھا، پھر نامسائل حالات کی وجہ سے ان کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑا. تو ہماری تعلیم جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. اچھا اعجاز صاحب، یہ بتائے گا اس وقت آپ کیا کر رہے ہو؟ کسی کام کے ساتھ جڑے ہو جہاں سے آپ اپنی مدد کسی حد تک کر پاتے ہو؟
میں اس وقت ریڈیو سے اسپورٹس پروگرام میں حصہ لیتا ہوں. آل انڈیا ریڈیو سری نگر. جی جی, آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے میں اسپورٹس نیوز پڑھتا ہوں. اچھا, جو کھیل کے میدان سے پروگرام ہوتا ہے یہاں نشر ویکلی ریڈیو کشمیر سے, آل انڈیا ریڈیو سے, تو وہاں سے میں اسپورٹس نیوز پڑھتا ہوں. اچھا, یہ جو آپ ایک ریڈیو ٹاکر ہے, جی جی, یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ آپ ریڈیو کے ساتھ جڑ گئے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے. ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا, جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا, تو جو ہمارے ارد گرد کا ماحول تھا وہاں میرے دوست احباب تھے, وہ کچھ اسپورٹس میں حصہ لیتے تھے, مطلب کرکٹ, فٹ بال, محلے میں ہی جو میرے دوست تھے وہ کھیلتے تھے. تو مجھے بھی خاصا شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا یا فٹ بال کھیلنے کا, چونکہ ان دنوں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ بلائنڈ بھی کرکٹ کھیل سکتا ہے, اب آیا ہے. جی. تو میں دیکھتا تھا ان دوست کو کرکٹ کھیلتے ہوئے, کھیلتا تھا میں بھی, سم ہاؤ میں بھی مینیج کرتا تھا, کیونکہ وہ دوست بھی تھے تو مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھی یا میں کھیل نہیں پاتا تھا, لیکن وہ مجھے کھلاتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ایسا ہی شوق بڑھتا گیا. تو پھر ایسا ہوا کہ مجھے کامنٹری سننے کا شوق ہوا. جب کرکٹ سے میری دلچسپی تھی تو جب میچز آتے تھے ریڈیو سے, ٹی وی سے, تو میں سنتا تھا. جی. مطلب کرکٹ کے, فٹ بال کے, ہاکی کے, ان دنوں میں سنتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی شوق ہوا میں کرکٹ کا یا فٹ بال, ہاکی کا, میں سنتا تھا, یہ کرکٹ کمنٹری سنتا تھا. تو اس طریقے سے شوق بڑھتا گیا. تو پھر ایک وقت آ گیا کہ ریڈیو سے ایک اسپورٹس پروگرام شروع ہو گیا. جی. ہوتا تھا ریڈیو سے اسپورٹس پروگرام ہوتا تھا, لیکن وہ کچھ ایسا تھا کہ وہاں ہفتے کا راؤنڈ اپ پیش کیا جاتا تھا. ان دنوں وہ گزر گئے, اللہ ان کو مغفرت دے کرے, محمد یعقوب بافندہ صاحب تھے. جی. تو وہ ان دنوں ریڈیو سے نیوز پڑھتے تھے, ویکلی وہاں پروگرام ہوتا تھا. جی. تو وہ ہفتے کا راؤنڈ اپ بتاتے تھے, اسپورٹس میں کیا کیا ہوا تو وہ بتاتے تھے. آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ریڈیو سے اسپورٹس پروگرام چلتا تھا, آتا تھا, تو ہمایوں کیسر اسپورٹس پروگرام کرنے لگے. جی. تو جب میں نے ان کو سنا تو میرا شوق اور بڑھ گیا, کیونکہ ان کے کہنے اور اوروں کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی. کیونکہ وہ خود بھی کھلاڑی رہ چکے ہیں. جی. تو ان کا نظریہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اور لوگوں سے. تو جب میں نے ان کو سنا تو مجھے اندر سے کچھ عجیب کیفیت ہونے لگی کہ اگر کچھ نہیں تو میں ان سے ملوں گا, کیونکہ وہ اسپورٹس کرتے تھے تو مجھے خاصا شوق تھا اسپورٹس کا. تو مجھے اندر سے کچھ عجیب سی کیفیت ہونے لگی کہ میں ان سے ملوں گا, چاہے میں اسپورٹس کروں یا نہ کروں, کیونکہ وہ اسپورٹس سے ہی ریلیٹڈ تھے. تو خاصا شوق تھا مجھے کہ میں ان سے ملوں. تو میرا ایک دوست ہے, وہ بھی گزر گئے, اعجاز میر نام ہے ان کا. تو وہ اسپورٹس پروگرام ہمایوں سر کے ساتھ کرتے تھے. جی. ریڈیو سے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی جاؤ, آپ جاؤ, ان سے ملو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی موقع ملے گا. تو میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ ان کے سامنے جانا بڑا مشکل کام ہے. جی. ہمایوں سر کے سامنے. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنے وہ ذہین ہیں اتنے ہی وہ ہمدرد بھی ہے, تو آپ جاؤ ان کے پاس. تو میں گیا. یہ 95 کی بات ہے, 1995 کی بات ہے. جی. تو میں گیا, ہمایوں سر سے ملا, تو کہا ہاں کیا کرتے ہو, کیا نہیں کرتے. میں کہا سر کچھ کرتا کچھ نہیں ہوں, بس آپ کا جو اسپورٹس پروگرام آتا ہے وہ سنتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دلچسپی ہے اسپورٹس میں. میں نے کہا سر ہے. تو انہوں نے کہا ایک چیز کرو کہ جرنل پہ آپ نہیں آ سکتے سیدھے, آپ یوانی چلے جاؤ, ان دنوں یوانی ہوتی تھی. جی. تو وہاں چلے جاؤ, کچھ پروگرام کرو, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو میں یوانی سیکشن چلا گیا, وہاں جاوید سر تھے. جی. میں نے ان سے کہا کہ میں اسپورٹس کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں
थर्सडे को जी युवानी से शाम 6:50 पर एक चंक होता था, उन्होंने रखा था, तो 10 मिनट का स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता था वहां, जी खेलों की दुनिया के नाम से वो जी, जी, ब्रॉडकास्ट होता था। जी। तो मैं गया, तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट वीक आप आ जाओ, तो कुछ टॉक शॉक लेके आ जाओ तो कर देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं गया, नेक्स्ट वीक मेरी पहली टॉक जो हुई ब्रॉडकास्ट युवानी से, साउथ अफ्रीका के एक बेहद अच्छे लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन थे गैरी कस्टन। गैरी कस्टन। तो उनके मुतालिक मैंने एक टॉक बनाई, कुछ मदद मेरे फ्रेंड जो एजाज मीर थे उनने की, जी। तो टॉक बनाई तो दे दी। 26 सितंबर 1996 को फर्स्ट टॉक ब्रॉडकास्ट हुई युवानी से मेरी, गैरी कस्टन के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन थे वो साउथ अफ्रीका के। तो ये सिलसिला 1-2 प्रोग्रामों तक चलता रहा। जी फिर सितंबर अक्टूबर में किए, नवंबर में किए, तो सडनली एक बार ऐसा हुआ, मैं दिसंबर में रेडियो गया था डेट्स लेने के लिए। उन दिनों निसार सर थे, निसार नसीम प्रोड्यूसर थे उधर। तो मैं उनसे गया मिलने, मैंने उनसे कहा कि डेट दे दीजिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए, मैं करता हूं, तो कोई डेट दे दीजिए। एजाज साहब, यहाँ पे कता कलाम के लिए माफी चाहता हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रेडियो के लिए कोई तहरीर लिखना, स्क्रिप्ट तैयार करना, फिर उसके बाद माइक्रोफोन के जरिए उसको सामीन तक पहुंचाना, ये सब कैसे मैनेज होता था? नहीं, पहले तो बेसिक चीज है ना कि मैं गया कैसे रेडियो, हाँ। वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन तहरीर की बात बाद में आती है। लेकिन पहले तो ये मसला आता है ना कि तहरीर लिखने कैसे दी उन्होंने, कि हिस्सा कैसे लेने दिया प्रोग्राम में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दिसंबर का महीना था, मैं इनके पास गया था, निसार सर के पास डेट लेने के लिए। उन्होंने कहा रुक जाओ, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स प्रोग्राम जिसको जो आर्टिस्ट बुक किया था वो आया ही नहीं जी, आप यहाँ रुक जाओ, हम देखते हैं, घंटा 1.5 घंटा वेट करते हैं, अगर वो आया ठीक, अगर नहीं आया तो ऑफ ही कर दो। तो मैंने कहा मैं सडन नहीं आया हूं, न मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, न मैं कुछ तैयारी करके आया हूं, तो मैं क्या करूंगा। खैर मैं बैठा रहा, घंटा आधा घंटा, उनका वो आर्टिस्ट जो बुक किया हुआ था वो नहीं आया। तो निसार सर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम ही कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अभी हाल ही में आया हूं रेडियो मुझे ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा एक चीज करते हैं, आप हिमायू सर के साथ बात करो। मैंने कहा ये बंदा मुझे कहां फंसा रहा है, हिमायू सर के साथ बात करो। तो कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, तो मैं देखता हूं कि हिमायू सर क्या कहते हैं। तो वो गए, उन्होंने कहा हिमायू सर से, बंदा है हमारा आर्टिस्ट आया नहीं, तो चंक खाली पड़ा है, 10 मिनट का है, तो इनसे आप बात कुछ कर लीजिए तो हमारा भी प्रोग्राम बन जाएगा। तो हिमायू सर ने कहा ठीक है, करते हैं बात। तो जब उनने कहा कि ठीक है बात करते हैं, तो निसार सर ने कहा जाओ ऊपर स्टूडियो, हिमायू सर के साथ बात करो। जी, मैं यार सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा। मैं जब कॉरिडोर में चल रहा था रेडियो में, मैंने सोचा मैं भाग जाऊंगा, सीधी बात है, मैंने सोचा मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ बात करना बड़ा मेरे लिए उस वक्त बड़ा मसला था। जी, तो लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने कुछ कर्म किया, तो मैं सीढ़ियों से ऊपर स्टूडियो की तरफ चल दिया। जी, तो फिर 10 मिनट हिमायू सर के साथ बात की, उन्हें बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, जैसे मैं बरसों से रेडियो आ रहा था, इसी तरीके से उन्होंने बड़े बात की, बड़े फ्रेंडली माहौल में। तो जो मेरे अंदर में डर था, खौफ था, वो सब कुछ भाग गया। तो फिर अगले दिन मैं हिमायू सर के कमरे में गया, उनसे बोला कि सर अब मैं जनरल में स्पोर्ट्स न्यूज करना चाहता हूं, जो खेल के मैदान से प्रोग्राम आप करते हैं जी, तो उसमें मैं न्यूज करना चाहता हूं। तो सर मुस्कुराए, कहा कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीक आप आ जाओ। तो यहां से सफर शुरू हो गया, 96 से सफर शुरू हो गया। 2018 तक उनके साथ मैंने रेडियो में काम किया। जी, तो इस तरह आपका सिलसिला शुरू हो गया प्राइमरी सर्विस के लिए। जी जी जी, जनरल सर्विस के लिए। तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि जब आप रेडियो के लिए कोई चीज तैयार करते हैं, जी जी, उसका मसला ऐसा है कि जब पहले दिनों जब हम रेडियो के लिए न्यूज मतलब देनी होती है, फर्ज कीजिए हमें सैटरडे को न्यूज देनी है मिसाल के तौर पर, तो हम यही कोई मंडे या ट्यूसडे से न्यूज कलेक्ट करते थे, अभी भी करते हैं।
न्यूज कलेक्ट की, उसे हम पेपर से, टीवी से, या अब तो नेट भी है, नेट से उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं अच्छा, एक रिकॉर्डर पे। जी, तो रिकॉर्ड करके फिर जब जाना होता है, मतलब हमें सैटरडे को जाना है न्यूज के लिए या फ्राइडे को जाना है, जी, तो फिर वही सुबह सवेरे बैठ के घंटा आधा घंटा पहले बैठ के उस न्यूज को देखते हैं कि क्या क्या हमें देना है, जी, क्या क्या चीज हमें लेनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वीक में, तो उसको हम याद करते थे। याद करता हूं तो फिर जाके रेडियो में बोल देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? याद पहले तो थोड़ा दिक्कत होती थी कि मतलब कहां से न्यूज कलेक्ट करें, कैसे करें, क्या करें, लेकिन फिर हिमांशु सर ने भी रहनुमाई की, उन्होंने कहा कि ऐसा न्यूज पेपर्स आते हैं या रेडियो से प्रोग्राम्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वहां से न्यूज होती है तो उसको कलेक्ट किया करो। तो फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी मैं फिर सीख गया तो करने लगे। इस तरह आप रेडियो कश्मीर से चल पड़े। जी जी जी, रेडियो से, जिसे आज हम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के नाम से जानते हैं। जी 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 जी, तो रेडियो का सिलसिला शुरू हो एजाज गया। साहब, इसमें मैं बताऊंगा ना एक चीज सीधी, मैं सीधा किसी मुबाला आगराई के बगैर बताऊंगा कि इसमें हिमांशु सर का एक खासा हाथ है। उन्होंने जो कुछ भी मैं कर पाया रेडियो में तो हिमांशु सर की वजह से ही कर पाया। चलिए एक चीज मैं बताऊंगा कि मतलब जब मैं न्यूज के लिए रेडियो जाता था जी, तो वो कहते थे जो तुम्हें पता है तुम वही बोलो, जो तुम लेके आए हो ये नहीं कि मतलब मुझे ये चीज पता है, तुमने ये क्यों नहीं पता है। सर कहते थे कि जो तुम्हें पता है, जो तुम लिख के लाए हो, जो तुम याद करके लाए हो, तुम वही बोलो। वो मसला नहीं है कि मुझे क्या पता है। तो ये बड़ा एक एडवांटेज रहता है एक टॉकर का कि अगर उसे ये कहा जाए कि आप पढ़ो, जो आप जानते हो वो पढ़ो। हाँ, वो ब्रॉडकास्टिंग के एतबार से या लिसनर के एतबार से मयार सही होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जितना आपको पता है उतना आप बोलो। जी, मुझे 50 बातें पता है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे टॉकर को भी 50 बातें पता होंगी, उसको 10 ही बातें पता होंगी मिसाल के तौर पर। तो जो 10 बातें आपको पता है आप बोल दो। ये नहीं क्या जो मुझे पता है आपको क्यों नहीं वो पता है, जितना मैं जानता हूं आप उतना क्यों नहीं जानते हो, जितना मैं कर सकता हूं आप उतना क्यों नहीं कर सकते। नहीं, हिमांशु सर के पास ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, इसी वजह से जिन दिनों मैं आपको एक बात बताऊं, जिन दिनों मैंने हिमांशु सर के साथ प्रोग्राम किया उन दिनों उनने रिसेंटली प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, उन दिनों दिग्गज लोग हिमांशु सर के साथ प्रोग्राम करते थे। मंजूर सहेल थे, इमरान गुल थे, जावेद परे थे, बड़े पढ़े लिखे लोग ना, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की थी एजुकेशन में। तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। मैं तो ना पढ़ा था, ना पढ़ा लिखा तो था नहीं, और ऊपर से विजुअली इंपेयर्ड भी था। लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने नहीं दिया कि ये विजुअली इंपेयर्ड या कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, करो। जी, तो मैंने किया। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि आप फोन का इस्तेमाल भी करते हैं, किसी को फोन करना है या किसी का फोन आता है, ये सब आपने कैसे सीखा? नहीं, फोन का मसला ये है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, फिंगर टच फोन चलाते हैं विजुअली इंपेयर्ड। जी, क्योंकि ये जो मोबाइल आते हैं इस वक्त, उनमें एक टॉकिंग सिस्टम होता है। अच्छा, तो जब आपको फोन आता है तो वो आपको बता देता है फलां आपको फोन कर रहा है, या मैसेज आती है वो पढ़ता है कि ये मैसेज आपके लिए आई है। तो जब आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं वो बताता है कि फलां नंबर है, फलां नंबर है, फलां के नाम से नंबर है। तो ठीक उसी तरीके से हम चलाते हैं। मैं कीपैड वाला भी चलाता हूं। अच्छा, जो छोटा वाला फोन जो जी 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 जो छोटा वाला होता है कीपैड का, वो भी चलाता हूं, क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है वो। तो वो मैं चला लेता हूं, वो भी मैं चला लेता हूं। आप दीगर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान का इस्तेमाल भी करते हैं? जी, जब जरूरत पड़ती है तो करते हैं, इसमें क्या मसला है। अच्छा, उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है कि? ना, उसके लिए कोई, सर मैं बताऊंगा, ट्रेनिंग लेते हैं जहां अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। नहीं, मतलब किसी दोस्त से या घर में कोई आपकी हेल्प नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं घर में वॉशिंग मशीन कभी कभी ऑपरेट करता हूं तो वो खुद ही करता हूं।
ट्रेनिंग वेनिंग किसी से नहीं लिया, फ्री चलाता हूँ तो खुद ही करता हूँ। अच्छा एजाज साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, मतलब आज आप दूरदर्शन आए। जी जी जी, मैं जहां भी जाता हूं अकेले जाता हूं, चाहे रेडियो जाऊं, दूरदर्शन में आ जाया, दूरदर्शन जाना हो, कहीं भी जाना हो तो मैं अकेले आता जाता हूं। किस तरह आप ये सब मैनेज करते हैं? मतलब आप दूरदर्शन पहली बार आए हैं, मतलब जी, जी। आपको किस तरह यहाँ तक रसाई मिली आने में? मतलब नहीं, आपको दूरदर्शन का मुझे आइडिया था ना, क्योंकि मैं रेडियो आ रहा हूं ना, रेडियो तो मैं 20-25 सालों से आ रहा हूं, तो दूरदर्शन का मुझे आइडिया है कि ये पास में ही है दूरदर्शन। जहां और कहीं भी जाना होता है, जो अनजान जगह हो, जहां मैं कहीं कभी गया ही नहीं हूं, जी, तो वहां भी मैं जाता हूं। ये मैं एक चीज आपको बता दूं, देखिए कि मुश्किलें तो हर एक इंसान को आती है बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा है। जब अगर आप भी कहीं जाएंगे किसी अनजान जगह पे, आपको भी पूछना पड़ेगा कि फलां जगह कहाँ है। जी, तो ठीक इसी तरीके से जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें भी पूछना पड़ता है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कभी क्रॉस करना है, कभी कुछ करना है, तो मदद लेनी पड़ती है। कोई कभी कभार कोई खुद भी आ जाता है, या कभी हम किसी से बोल भी लेते हैं कि क्रॉस करना है या कुछ करना है। ऐसा तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल लाइफ है, ये रूटीन है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ना, ये तो रूटीन है। आपको क्या लगा जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं? नहीं, समाज में रहने वाले लोग हैं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, दीगर लोग भी रहते हैं। हर एक इंसान की अपनी आइडियोलॉजी है जी, वो किस अंदाज से दुनिया की चीजों को ले लें, तो ठीक उसी तरीके से वो फिर आगे उनको उनके साथ ट्रीट करता है। बिल्कुल। तो इसमें कोई अचंभे वाली या अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। हमारे साथ भी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सेम जैसा कि आपके साथ होता है या दूसरे बंदे हैं उनके साथ होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम आंखों की बसारत से महरूम है तो हमारे साथ बुरा ही होगा या अच्छा ही होगा जी, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब गरीब है कि समाज आपके साथ क्या बिहेव करता है। बिहेव यही है कि जो हर किसी के साथ बिहेव करते हैं लोग, वही बिहेव हमारे साथ भी होता है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें कुछ अलग ट्रीट किया जाता है या आपको कुछ अलग से ट्रीट किया जाएगा। नहीं, आपके साथ भी दुश्वारियां होती है, हमारे साथ भी दुश्वारियां होती है। आपके रास्ते भी आसान होते हैं, हमारे रास्ते भी आसान होते हैं, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा एजाज, फिर भी ये बताइएगा कि जी, कभी कभार आपको लगा कि नहीं मैंने किसी से मदद मांगी, उसने आपकी मदद नहीं की, मतलब कहीं पे आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी आप बताइए, क्योंकि ये बात इस वक्त पूरे लोग देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया ना पहले ही, मैंने अर्ज किया कि जिसको करना होगा जिसको कुछ करना होगा वो बगैर बताए बगैर पूछे कर देता है जी। जिसको नहीं करना होगा वो कहने से भी नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा ही मसला हमारे साथ भी होता है। ये हर एक के साथ ऐसा मसला होता है। एजाज साहब, क्योंकि घर में बच्चे 4 होते हैं, बच्चे 3 होते हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने बुजुर्गों का या अपने पेरेंट्स का बड़ा फर्मा बरदार होता है, उसे बात कहते हैं वो सुनता है। कोई बच्चा ऐसा होता है वो नहीं सुनता है, 10 बार भी कहने के बावजूद वो नहीं सुनता है। ठीक इसी तरीके से समाज के दूसरे लोग भी हैं। एजाज, क्योंकि आपको पता है इस प्रोग्राम का मतलब जो वक्त होता है जी वो मखसूस होता है जी, तो इसलिए हम आपसे कुछ और चीज जानना चाहेंगे, आप उनके बारे में हम बात करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बात रह जाए। पूछना चाहे बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। आप हमें अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। हॉबीज मेरी यही है कि मैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि खेलों से मेरा खासा लगाव है जी। तो खेलों को सुनना, उन पे कमेंट्स करना या उनके बारे में कमेंट सुनना, खिलाड़ियों के खेलों के बारे में या ग्राउंड्स के बारे में या मुख्तलिफ चीजों के बारे में सुनना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मगर बशर्ते सुनाने वाला काबिल बंदा हो। उनसे सुनाने वाला काबिल बंदा हो तो सुनने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, बहुत मजा आता है। अच्छा एजाज साहब, म्यूजिक के बारे में आप म्यूजिक के बारे में यही है कि सबसे पहले तो म्यूजिक में हमारा जो कश्मीरी फोक है जी, मैं वो सुनता हूँ। ज्यादातर आप कश्मीरी फोक सुनना पसंद करते हैं? जी, कश्मीरी फोक सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारे जो सूफी हजरात हैं जी, उन्हें वो कुछ कहा है
کہ جو بیان سے باہر ہے. بالکل. وہ باتیں کہہ نہیں سکتے, وہ خود بخود محسوس کی جاتی ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ جب سما بنتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے, وہ بات کہی نہیں جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا جو ہندی فلم میوزک ہے وہ سنتا ہوں. جی. کیا خوبصورت کمپوزیشنیں ہیں. مدن موہن کو لے لیجیے آپ, لتا کی گائی ہوئی غزلیں. چلیے بہت خوب. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ غزلوں میں آپ سنتے ہیں مہدی جی حسن کو سنیے, ان کو سنتے ہیں. جی بالکل. جی جی. یہ بتائیے گا کہ سرکاری سطح پر کس طرح کی مدد وغیرہ آپ کو مل رہی ہے؟ سرکاری سطح پہ مدد کی بات جہاں تک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا جانتی ہے. بالکل. کہ 1,000 روپیہ سوشل ویلفیئر والے دے دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام تمام ہو گیا. 1,000 روپیہ کافی ہے ان کے لیے, ان کو کیا کرنا ہے, 1,000 روپیہ کافی ہے. اچھا اعجاز, آپ کا کیا پیغام رہے گا ان دوستوں کے لیے, خصوصاً ایسے دوستوں کے لیے جو اسپیشلی ایبلڈ ہے لیکن ان کے اندر جوش اور جذبہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے نہیں نکل پاتے ہیں؟ نہیں, جوش اور جذبہ میرے پاس بھی تھا پڑھنے اور لکھنے کا, لیکن میں اس جوش اور جذبے کو لے کے کہاں جاتا. ہاں ایک راستہ تھا میرے پاس. راستہ یہ تھا کہ میں کشمیر سے باہر چلا جاتا. جی. چونکہ اس میں مسئلہ ایک تھا کہ شاید آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ میں گھر میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا. جی. میری ایک سسٹر ہے. جی. بیٹا میں اکلوتا ہوں. تو ان دنوں مجھے کہتے تھے جو میرے آس پڑوسی والے تھے, تو وہ کہتے تھے اس کو باہر بھیج دو دہلی پڑھنے لکھنے کے لیے. تو چونکہ میری جو مدر تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے باہر بھیجوں. جی. ان دنوں پیرنٹ بڑے کاشس رہتے تھے کہ مطلب اس معاملے کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہی رہے, بھلے وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہمارے سامنے رہے. اب تو ماڈرنائزیشن ہر ایک چیز میں آئی ہے. جی جی جی. آج کل پیرنٹ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی اگر 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر بھی دور چلا جائے, 1000 کلومیٹر بھی دور چلا جائے, لیکن یہ کچھ بننا چاہیے. چونکہ اعجاز صاحب ہمارے پروگرام کا وقت نکلتا جا رہا ہے, جی جی. آخر پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا, جو یہاں کے صاحب ثروت لوگ ہیں, جی, اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کم سے کم ایک سکول یہاں ویلی میں نا جی, بننا چاہیے, جہاں جو یہ ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں وہ کچھ پڑھ لکھ سکیں. ایک چھوٹے درجے پر, یہ چھوٹے لیول پر, یہ 8ویں 10ویں تک تو جو پڑھ سکیں, کیونکہ گورنمنٹ سے ہم تو امید نہیں کر سکتے, کیونکہ پچھلے 50 سالوں یا 60 سالوں میں کچھ ہوا نہیں ہمارے لیے. تو آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اب جو لوکل لوگ ہی ہیں, جو صاحب ثروت, جن کو اوپر والے نے دولت سے نوازا ہے, جی, اس نعمت سے نوازا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس نعمت کو ایک اچھے کام میں لگائیں, تاکہ ہمارے جیسے لوگ بھی کچھ پڑھ لکھ کر اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے ایک روزگار کا باعث بن سکے. بالکل, جی میں چاہتا ہوں. چلیے اعجاز, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ہم اور بھی بات کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے پوری بات نہیں کر پائے, کیونکہ کچھ باتیں رہ گئی, لیکن کیا کرے, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر کسی پروگرام میں آپ کو اور موقع دیں گے. تو آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج یہاں آنے میں زحمت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. آپ کا بھی اور آپ کے پروڈیوسر کا, سر کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام ہم قدم. امید کریں گے آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین, اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ.